오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 예수님을 시험한 율법 교사의 교만 두 번째 시간입니다. 우리 지난주에 이어서 예수님을 시험한 율법 교사의 교만 두 번째 시간입니다. Today's preaching title is The Pride or Arrogance of the Law Expert Who Tested Jesus second time from last week. 우리가 이 작은 구절을 가지고 왜 이렇게 오래 시간을 허비하느냐 아닙니다. 우리가 성경을요, 이거 저는 다른 목회자들을 탓하거나 이럴 생각 전혀 없습니다. 하나님 저에게 어떤 열정을 주시냐면 이 작은 부분이라 할지라도 성도님들과 함께 나눌 수 있는 열정 하나님 주셔서 또 읽으면 이거 중요한 부분인데 하고 그냥 넘어갈 수 없는 부분들이 제 눈에는 보입니다. 그러다 보니까 우리가 지금 한 구절 지금 올해 초부터 누가복음 공부했죠? 그랬나요? 모르겠습니다. 하여튼 언제부터 시작했는지 저도 언제 시작했는지 모르고 누가복음 시작해가지고 한 해가 다 갔는데 지금 누가복음 10장 하고 있습니다. 누가복음 굉장히 길거든요. 20 몇 장까지 있죠? 24장인가 27장까지 있을 것입니다. 아마 내년도 누가복음 계속 공부할 것입니다. 이게 참 중요합니다. 하나님 말씀을 깊이 있게. 왜냐하면 우리 성도님들은 기본적으로 성경을 깊이 알고 계신 분들이시기 때문에 성경을 이제 좀 자세하게 하나씩 살펴볼 필요가 있겠죠. 그래서 우리가 지난주에 이어서 25절에서부터 28절까지의 말씀, 이 예수님을 시험한 율법교사의 교만에 대한 말씀 같이 함께 보시겠습니다. 먼저 이제 우리가 지난주에는 25절, 26절을 봤죠. 오늘은 이제 27절과 28절 중심으로 함께 말씀 보시겠습니다. Last week I preached about verse 25 and 26. Now I'd like to turn to verse 27 to 28. And verse 27, there is the answer of the law expert and the command of Jesus through to verse 28 as well. The answer of the law expert written in verse 27 is the core of all the laws written in the Old Testament. 여러분 27절에 보면 율법 교사가 예수님의 질문에 답변을 합니다. 27절 우리 27절 말씀 다시 한번 읽어보시겠습니다. 27절 읽겠습니다. 시작. 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하며 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 아멘. Amy, would you please read this verse for us? He answered, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. 여기 보게 되면 이 말씀은 정말 구약 성경에 기록된 모든 율법의 핵심입니다. 그런 의미에서 에어컨을 한 번 더 세게 틀어야 될 것 같습니다. 아직도 에어컨이 세게 켜지지 않은 거예요. 현주 선생님이 좀 켜주시겠어요? 네. 네, 그런 의미에서 이 27절에 기록된 이 율법 교사의 답변은 구약 성경에 기록된 모든 율법의 핵심. The answer is the core, exactly the core of all the laws in Old Testament. Specifically, he quoted Deuteronomy chapter 6, verse 5, and Leviticus chapter 19 and verse 18. 특별히 이 율법 교사는요, 신명기 6장 5절과 그리고 레위기 19장 18절의 말씀을 인용해서 종합한 것입니다. 이게 참 대단한 것이죠. 이 두 부분, 신명기와 레위기에 퍼져 있는 이 중요한 두 구절의 말씀을 탁 가져다가 지금 이 율법의 핵심을 분명하게 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 분명히 율법 교사의 율법을 아는 실력은 대단했어요. 문제는 뭐냐? 본인이 말한 것을 조금도 실천하지 않았다는데 거기에 문제가 있습니다. Clearly this law expert had remarkable knowledge of law of Moses. But the problem was that he did not practice even a little of what he said. Little of what he knew. 그가 알거나 그가 말하는 그 율법의 그 진리에 대해서는 조금도 행하지 않았다는 것입니다. 예를 들면 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그가 만일 자신의 답변처럼 하나님을 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 사랑했다면, 하나님을 사랑했다면 예수님을 메시아로 알아보는 일은 조금도 어렵지 않았겠죠. Furthermore, for example, we can say this. If he had loved God with all his heart, with all his soul, strength, and mind, as he claimed in his answer to Jesus, recognize Jesus as the Messiah would not have been difficult at all, who is written
in all the corner of Old Testament, the Messiah. 자기가 정말 그 율법의 말씀대로 하나님을 참되게 사랑하면 왜 메시아를 못 알아봤겠냐는 것이죠. 근데 예수님 앞에 두고 예수님을 메시아로 전혀 못 알아보죠. 여러분, 하나님을 참되게 사랑하는 사람에게는 누가 오시느냐? 성령 하나님이 오십니다. 예, 참 중요합니다. 너무너무 중요해요. 하나님을 진짜 사랑하는 사람에게는 성령이 오셔서 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 알아볼 수 있도록 도와주십니다. Because the Holy Spirit, the Spirit of God comes to those who truly love God. It is a very important part of the truth that we should know and we should practice. The Spirit of God, the Holy Spirit, always comes to those who truly love God and help them recognize Jesus who is in their life. 그들의 삶 속에 찾아와 주고 계신, 그들의 삶 속에 계신 예수님을 알아볼 수 있도록 성령이 반드시 오셔서 도와주신다는 거예요. 그러니까 이 율법 교사는 누가 안 도와주고 계신 겁니까? 성령님의 도움을 받고 있지 않은 것이죠. So we can say that this law expert did not have any help from the Holy Spirit because he did not love God. 자기가 말한 대로 하나님 사랑하고 있지 않았다는 것입니다. 우리 요한복음 한번 찾아보시겠습니다. Let's find out John chapter 1 verse 49. John chapter 1 verse 49. 요한복음 1장 49절 찾아보시겠습니다. 너무너무 중요한 말씀. 요한복음 1장 49절 John chapter 1 verse 49. 우리 49절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 나다나엘이 이르되 랍비여 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 아멘. Amy, would you please read this verse for us? Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Then Nathanael declared, Rabbi, who is Rabbi? Jesus. You are the Son of God, which is in Old Testament, and who are King of Israel. 여러분, 이 나다나엘은요 예수님 처음 봤습니다. 지금 2장 2 얘기할 때 예수님 처음 본 거예요. 예수님을 처음 본 나다나엘의 고백을 보십시오. Look at the confession of Nathanael when he first saw Jesus. He recognized Jesus as the Son of God, as the King of Israel, as the Messiah who is prophesied in Old Testament. Because Nathanael truly loved God, and Holy Spirit came to him and helped him to recognize who Jesus is. 예수님 보자마자 그냥 바로 이분은 진짜 하나님 아들이다. 우리가 기다리던 그분이다라고 지금 나다나엘이 바로 고백했다는 것입니다. 그런데 나다나엘과는 비교할 수 없이 율법을 뚫어지게 알고 있었던 이 율법 교사는 왜 예수님을 못 알아봤느냐 이겁니다. 왜 못 알아봤느냐? 성령이 안 도와주신 것이죠. There is no any guidance and help, support from the Holy Spirit for this law expert. Even if he knew and he has had abundant, amazing knowledge about the Mosaic law, but Holy Spirit didn't help him. 성령이 전혀 이 사람을 도와주지 않으셨다는 것이죠. 그러니까 나아가 이 율법 교사에게 하나님 사랑이 없다는 것은 또 누굴 향한 사랑도 없다는 것일까요? 이웃 사랑도 없다는 것입니다. 분명하지 않겠습니까? Furthermore, just as it became clear that this law expert lacked love for God, it is also evident, it is very clear that he lacked love for his neighbor. That's for sure. Even if he claimed that what is true, but he didn't practice it at all. Therefore, as written in verse 30 to 36, Jesus spoke to this law expert about what true neighborly love is. 그래서 30절에서 36절 우리가 다음 주 공부하겠지만은 기록된 것 같이 예수님이 참된 이웃이 누구인지에 대해서 예수님이 말씀하신 이유가 바로 여기 있는 것입니다. 그러니까 25절에서부터 28절까지는 너는 하나님 사랑해야 돼 라고 가르쳐 주시고, 그리고 29절에서 30절에서 36절까지는 너 이웃을 이렇게 사랑해야 돼 라고 가르쳐 주고 계신 것이죠. So from verse 25 to 28, Jesus taught him about how the love of God. How can you love to God? And now verse 30 and 36, now Jesus teaches about
the love for his neighbor. 왜냐하면 이 율법교사는 둘 다 아무것도 되고 있지 않았다는 것이죠. 이게 지금 우리가 27절 통하여서 살펴볼 수 있는 내용인 것입니다. 자, 그리고 이 27절에 기록되어 있는 율법교사의 답변에 대하여서 예수님이 명령하십니다. Now, from verse 28, in verse 28, there is the command of Jesus to the answer from this law expert. 여러분, 이 예수님은 교만한 이 율법교사에게 율법의 기본이자 율법의 뿌리인 하나님 사랑부터 다시 시작할 것을 명령하십니다. Jesus commanded this proud, arrogant law expert to start again with the foundation and the root of the law. Love your God. Love your God. This command was the only way for him to attain salvation, the eternal life. Above all, it was the only opportunity to recognize Jesus as the Son of God and the Messiah, foretold by the law and all the purposes of the Old Testament. 여러분, 이 명령은 예수님 명령하시죠. 28절 간단합니다. 28절 뭐라고 되어 있습니까? 예수께서 이르시되 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 뭐하리라? 살리라 하시니. 여러분, 이 명령은 이 사람이 이 교만한 율법 교사가 구원을 얻을 수 있는 유일한 길이었으며 특별히 무엇보다도 예수님을 하나님의 아들이시며 율법과 구약 성경의 모든 예언이 말하고 있는 메시아로 알아볼 수 있는 유일한 기회였다는 것입니다. 그러니까 내가 메시아야라고 얘기하면 듣지도 않을 것 같으니까 예수님이 돌려서 말씀하시는 것이 너 하나님을 사랑해. 그럼 누가 오셔서 성령이 오셔서 도와주시고 너는 나를 알아보게 될 거야. 지금 이 말씀하고 계신 것입니다. 이게 28절일 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐? 참 이게 안타까운 부분이죠. 그러나 이 사람은요, 예수님을 시험하려고 하다가 오히려 예수님의 명령을 받게 되니까 뭐가 상했을까요? 자존심이 상했어요. 자존심이 상하는 게 아니고 너무 감사합니다. 내가 그렇게 하나님 사랑하겠습니다. 이렇게 나와야 되는데 자존심 상했어요. 자존심이 그냥 엄청 상했어요. 무척이나 상했어요. 무엇보다도 사람들 앞에서 망신당한 것 같아. 아니 사람들 그렇게 생각도 안 하는데 괜히 자기가 그렇게 생각하는 거예요. 무엇보다도 사람들 앞에서 망신당한 것 같아 가식과 외식으로 가득 찬 질문을 예수님께 도전적으로 드리게 됩니다. Now this man who tried to test Jesus instead received a command from him which deeply hurt his pride. Above all, feeling humiliated in front of others, he asked Jesus a question filled with hypocrisy and pretense. It is very unfortunate, sad part of his life. 여기서 이 사람이 그렇군요. 그럼 하나님을 어떻게 사랑해야 되겠습니까? 가르침을 구했어야 됐어요. 근데 자존심 상하니까 예수님께 덤비죠. 그게 29절, 우리 다음 주에 살펴볼 29절에 기록되어 있습니다. Verse 29, the passage we will examine next week. Let's read the 29. 우리 29절 말씀 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까? Amy, would you please read this verse for us? But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" Who is my neighbor? Because of his deeply hurt his pride. He asked such question to Jesus. 자기 자존심 너무 상한 거예요, 지금. 자기는 지금 예수님 시험하러 왔다가 지금 뭘 듣게 되었으니까 명령을 듣게 되었으니까 너무 자존심 상한 거예요. 자기 잘난 척 한번 해보려고 예수님 한번 밟아보려고 덤볐는데 지금 자기가 개망신 당한 거예요. 그럼 그 개망신 당한 당해서 그렇구나 내가 내 모습이 이렇구나 이렇게 박차고 일어나야 되는데 오히려 자존심 상해서 예수님께 다시 덤비고 있다는 것입니다. 너무 안타까운 상황이 아닐 수 없죠. 여러분 이 율법 교사에게 예수님이 하신 명령으로부터 우리가 발견해야 될 진리가 몇 가지가 있습니다. And there are some truths that we must discover from the command Jesus gave to this law expert, which is quite simple and easy, but we need to find out something from Jesus' command to this law expert. The first one, knowing the truth and possessing it are entirely different. 진리를 아는 것과 진리를 소유하는 것은 전혀 다르다는 거예요. 다시 말씀드립니다. 진리를 아는 것과
진리를 소유하는 것은 전혀 다른 일이다. Knowing the truth and possessing it are entirely different. Totally different. The law expert knew the truth so well that he could answer Jesus with his own words, but the problem was that he mistook knowing the truth for possessing it. 여러분, 이 율법 교사는 진리가 뭔지 예수님께 자기 입으로 대답할 정도로 잘 알았어요. 그런데 예수님이 지적은 뭡니까? 너는 알기만 하고 있지 진리를 뭐하고 있지는 않다는 거예요. 소유하고 있지는 않다는 것입니다. 문제는 뭐냐? 진리를 잘 아는 것을 진리를 소유한 것으로 착각했다는 것입니다. 여러분, 이 땅에 많은 그리스도인들이 이런 오류에 빠져 있습니다. 자기가 성경을 잘 알아. 예수님을 주로 고백도 해. 그런데 자기가 아는 거를 자기가 진리를 소유한 줄로 착각을 하고 살아가요. 이게 율법. 그러니까 이 율법 교사는 다른 사람이 아니고 현대 크리스천입니다. So this law expert reflect the current modern Christians' spiritual status. A lot of Christians know many things. A lot of things. They can answer quite easily and fluently. But we have a question about, do they possess the truth? 그들이 정말 진리를 잘 알고 있어. 인터넷만 찾아보면 수십 명, 수백 명, 영어로 하면 이제 전 세계 대단하다는 목사님들, 교수님들의 대단한 신학 강의, 설교 다 듣잖아요, 그렇죠? 막 골라 들을 수 있어. 골라 막 들어. 네. 근데 그렇게 진리를 아는 거하고 진리를 진짜 소유하고 있냐고요. 그게 이제 질문인 것입니다. 오늘 우리 본문을 통해서 우리 스스로 해야 될 질문인 것입니다. 여러분, 진리를 소유하는 것은 언제나 두 가지가 함께 있어야 됩니다. Possessing the truth always requires two things together. First one, knowing the truth correctly. In other, we can say knowing the truth biblically. Knowing the truth according to the Bible. 성경에 따라 바르게 알고 있느냐, 첫 번째 이거예요. And the other one is practicing the truth that has been correctly understood in the person. 그리고 두 번째 뭐냐? 바르게 알게 된 진리를 실천하고 있느냐? 그겁니다. 그게 그 사람이 진리를 가지고 있느냐, 가지고 있지 못하느냐. 그러니까 이 사람은 그렇게 해서 이 두 가지를 가지고 진리를 바르게 아는 것과 진리를 바르게 실천하는 사람은 누가 오신다고요? 이 성령이 오셔서 누구를 알아보게 하신다고요? 예수님을 알아본다고요. 예, 이게 참 중요한 것입니다. So when some Christian practicing knowing the truth correctly and practicing the truth that has been correctly understood, then Holy Spirit comes to him or comes to her, help them to understand and find and recognize who Jesus is and Jesus who is with them in their life. 너무너무 중요한 것입니다. 그들의 삶 속에 성령이 오셔서 예수를 발견하게 한다는 것이죠. 그러니까 우리가 2024년도를 돌아보는 것이죠. We need to look back our 2024. How many times did I recognize Jesus in my life? 얼마나 많은 경우에 있어서 내가 내 삶 속에 찾아와 계신 예수님 발견했나? 이게 돌아볼 필요가 있겠죠. 그러니까 내가 제대로 진리를 알았는가? 그리고 진리를 알게 된 것을 그대로 실천했는가? 거기서 발견하게 되는 것입니다. 너무너무 중요한 우리의 삶의 기준이 되는 말씀이 아닐 수 없습니다. 자, 예수님이 이 율법 교사에게 하신 명령으로부터 우리가 발견해야 될 또 다른 진리가 있어요. Another teaching, another truth that we must discover from the command from Jesus to this law expert. That is, the only way to recognize Jesus who comes into my life is through the help of the Holy Spirit. The only way. 이게 두 번째 뭐냐? 지금 반복하여 말씀드리고 있습니다만은 내 삶에 찾아오신 예수님을 알아보는 유일한 길은 오직 누구의 도움뿐이 없다. 성령 하나님의 도움밖에 없다는 것입니다. Whom does the Holy Spirit help? It is clear. Holy Spirit always helps those who love God. 하나님을 사랑하는 자를 성령께서는 도와 주시는 분이신 줄로 믿습니다. 그래서 율법에 명령하는 거예요. 너는 생명을 다하고 목숨을 다하고 하여튼 뭘 다 해서 누구를 사랑하라. 하나님 사랑. 잘 돼요, 안 돼요? 잘 안 되지만 그렇게 하라는 거예요. 그럼 누가 오신다? 성령이 오셔서 그 되게 하시고 그 아들 예수님을 발견하게 하신다는 것입니다. 여러분, 그럼 하나님의 사랑은 무엇으로부터 시작이 될까? 그죠? 알겠습니다. 하나님 사랑이 중요한 건 뭔지 알겠어요. Now I understand. I should love God. And what is love God? What is love God?
하나님을 향한 사랑이 하나님을 어떻게 사랑할 수 있는 것입니까? 간단합니다. 고백부터 시작하게 되시길 바랍니다. 하나님이 기뻐하시는 고백, 회개의 고백, 감사의 고백, 찬송의 고백. Where does love for God begin? It is quite easy and clear. It begins with your true confession. The confession that pleases God. A confession of repentance. A confession of gratitude. A confession of praising Him. 찬송의 고백, 회개의 고백, 감사의 고백, 기쁨의 고백, 하나님은 위대하십니다 라는 고백, 사도신경의 고백, 하나님 감사합니다 뭐 등등등 고백을 하십시오. 고백. 하나님을 향한 고백. 그렇습니다. 우리 새로운 한 해 2025년도에는 하나님을 향한 고백으로 우리 사랑하는 성도님들의 마음과 생각과 입술을 채우게 되시기를 주님의 이름으로 간절히 부탁드립니다. 너무너무 중요한 것이죠. 그러면 그리고 28절 그러면 살리라. And you will live in verse 28. Although it is very brief message, it contains important spiritual meanings. 28절 그러면 살리라. 네, 그러면 살리라. 여러분, 그러면 살리라는 말씀은 이 율법 교사가 영생을 가지고 있다는 겁니까? 가지고 있지 못하다는 겁니까? 가지고 있지 못하니까 그러면 살리라 말씀하시는 것이죠. 그러니까 영생을 가지고 있지 못하다는 것을 전제하는 말씀인 것입니다. The words do this, which is in verse 28, and you will live are based on the premises that this law expert did not have eternal life. That's why Jesus said to him, do this and you will live. In other words, we can say, you will have the eternal life. That means you don't have the eternal life at the moment. 지금 너는 영생이 없어. 그러나 이렇게 네가 말한 대로 하면 넌 영생을 갖게 될 것이야 라는 아주 중요한 전제를 가진 말씀이 그러면 살리라 라는 말씀 속에 담겨 있는 것입니다. 여러분, 비록 짧은 말씀이었으나 예수님은 이 율법교사의 교만함뿐만 아니라 더 중요한 문제 뭡니까? 이 사람에게는 뭐가 없다. 영생이 없음을 드러내 주신 것입니다. 얼마나 감사해요. Although it was a brief message, Jesus revealed not only the pride, arrogance of this law expert, but also more important issue that he did not have eternal life. 이 사람은 자기가 영생을 가진 줄로 알았거든요. This law expert thought that he had eternal life. But according to Jesus, he didn't have. 이 예수님이 자기는 영생을 가진 줄로 알았는데 예수님하고 대화하다 보니까 자기에게 영생이 없는 게 다 지금 드러나 버리게 된 것입니다. 그렇습니다. 예수님 시험하려고 덤볐다가 자신의 실체가 그대로 폭로가 된 것이지요. 물론 이 사람은 인정했을까요? 안 했을까요? 조금도 인정 안 했다는 게 참 불행입니다. 불행이에요, 불행. 그렇지 않습니까? 아니, 하나님의 아들 예수님, 그리고 하나님이 자체이신 예수님이 자기에게 진리를 말씀해 주고 계신데 그거를 못 알아듣는다는 거 이거 참 너무 안타깝지 않습니까? 근데 그런 일이 지금도 repeat and repeat and repeat, 지금도 똑같이 반복되고 있다는 것입니다. 여기 생각해 볼 게 있습니다. 여기서 질문, 이 사람이 당하게 된 이 상황은 이 상황과 부끄러움은 저주이냐 축복이냐, 두말 할 필요 없이 뭡니까? 축복입니다. In attempting to test Jesus, his true nature was fully exposed. Of course, he did not acknowledge it. He did not admit it at all. But there is one question. Is this embarrassing situation a curse or blessing for him? Is it curse for him or is blessing for him? Which one is answer? The answer is quite easy and clear. It is absolutely a blessing because he found out the true nature of the self, his spiritual status. And Jesus even told him the way to fix it, way to overcome it. 두말할 필요 없이 축복이잖아요. 그렇잖아요. 그렇지 않습니까? 평생 자기는 율법을 너무 잘 알아. 율법의 천재야. 나는 천당 갈 거야. 죽었는데 지옥 갔어. 이거 무슨 바보 멍충이 같은 상황입니까? 그렇죠? 그런데 그거를
딱 끝낼 수 있는 기회가 왔잖아요. 좀 개망신 당하고 좀 멸시를 당하는 게 낫지. 저 그렇죠. 저 뻥이었어 하는 게 낫지. 지옥 가는 것보다 이건 비교가 안 되잖아요. 그렇죠. 근데 이 사람은 여기서 덤빈다는 것입니다. 전혀 알지 못했던 자기 자신에 대한 사실을 알게 되었고, 나아가 그것을 해결할 방법까지 예수님이 알려주셨다는 것입니다. 우리 지난해와 올해 하나님께서 많은 것들을, 내가 몰랐던 나의 모습을 하나님이 가르쳐 주지 않으셨습니까? 그때는 좀 당황스럽죠. 좀 기분이 좀 나쁠 수도 있어요. 그렇지만 듣고 보니 맞는 말씀이고, 그리고 그에 대한 해결도 순종해 보니까 다 하나님 복을 주셨잖아요. 그렇죠? 하나님 그렇게 하시는 분이십니다. 그런데 놀랍게도 이 사람은 예수님께 덤비게 됩니다. 안타깝게도 이 사람은 예수님의 명령과는 전혀 다른 반응을 보였다. However, unfortunately, this man showed a response completely different from Jesus' command. It is written in verse 29. It's next week's. I'll examine this verse next week. But from the response of this law expert written in verse 29, we can see two things. 여러분, 29절에 기록된, 우리 다음 주에 자세히 살펴보겠지만 이 29절에 기록된 이 율법 교사의 반응을 보면 두 가지를 알 수 있어요. 예수님이 지금 살 길을 알려주셨잖아요. 그렇죠? 이에 대한 이 율법 교사의 반응이 아까 뭐였냐면, 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까? But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? And there are two things. The first thing, this man realized that his true nature had been exposed by Jesus. 첫 번째는 뭐냐? 이 사람의 예수님에 향한 이 질문에 담겨 있는 두 가지 중에 한 가지 뭐냐? 먼저 이 사람은 예수님에 의해 자신의 실체가 드러났다는 것을 알았다는 거예요? 몰랐다는 거예요? 알았다는 거예요. 그러니까 뭐가 상한 겁니까? 자존심 상한 거예요. 그렇게 자존심 상한 것입니다. 그 다음 뭐냐? 그렇게 드러난 자신의 실체를 조금 더 인정했다 안 했다? 인정하지 않았다는 것이죠. Next thing is this. He did not acknowledge his exposed true nature by Jesus Christ at all. That's why he asked Jesus such a question to justify himself before Jesus and those watching him. That's why he asked about to justify himself before Jesus and before the people surround him. 그래서 예수님과 자신을 지켜보고 있는 사람들에게 자기를 어떻게 보이려고? 옳게 보이려고 질문해. 그러니까 이게 뭐예요? 자기가 지금 자기의 실체가 드러났다는 것과 그리고 자기가 그걸 조금 더 인정하지 않는다는 게 그 짧은 한마디에 담겨져 있는 것이죠. 지금 자기를 옳게 보여야 되는 거예요. 예수님에 의하면 이 사람은 he wasn't justified. So he need to justify himself. 예수님에 의해서 자기가 justify 하지 않다는 것, 자기가 옳지 않다는 것이 드러났으니까 그걸 숨기기 위해서 자기가 지금 어떻게 보여야 되는 겁니까? 옳게 보일 필요가 있는 겁니다. 그러니까 29절 질문을 확 예수님께 던진 것이죠. 이거는 0.1초 만에 그냥 확 자기 속에서 그게 나와버린 것입니다. 달리 말하면 이런 것이죠. 예수님이 말씀하신 것과는 달리 자신은 전혀 다른 사람이다. 전혀 다른 사람임을 밝히고 싶은 충동으로 인해 29절의 말씀이 확 튀어나온 것입니다. In other words, we can say this. Driven by the urge to reveal that he was a completely different person from what Jesus had described or what Jesus had revealed about him, he posed the question in verse 29. 그러니까 자기를 어떻게 하게 보이려고? 옳게 보이게 하려고. 그렇습니다. 여러분, 마지막 부분이 오늘 설교의 마지막 부분입니다. 이렇게 28절에 기록된 율법 교사의 반응, 29절에 기록된 율법 교사의 반응을 묵상할 때 떠오르는 인물이 있습니다. The person that comes to our mind when meditating, reading on this law expert response to Jesus' command written in verse 29. Verse 29. That is Cain. That is, the person is Cain and his action written in Genesis chapter 4, verse 6 to 8. 누구냐? 바로 가인입니다. 창세기 4장 6절에서부터 8절 찾아보시겠습니다. Let's find out Genesis chapter 4, verse 6 to 8. 창세기 4장 6절에서부터 8절
창세기입니다. 창세기 6절에서부터 8절. Genesis 4, 6 to 8. 우리 창세기 4장 6절에서부터 8절 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 아멘. Amy, would you please verse 6 and 7 for us? Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires you to have, but you must rule over it. Last sentence is quite important. It desired to have you, but you must rule over it. That means you can control it. You can reject it. You have enough power to deny and reject the sin. 이 마지막 문장 아주 중요합니다. 죄는 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 라고 하나님 말씀하시는 게 뭐예요? 불가능한 거 시키시는 겁니까 지금? 아니, 할 수 있는 겁니다. 우리 고린도전서 말씀 찾아봤잖아요. 그렇죠? 하나님 언제나 우리를 이렇게 시험을 주시되 우리가 감당할 수 있는 시험을 주시고 또 마지막에는 무슨 길까지 내주신다. 피할 길까지 내주신다는 거예요. 그러니까 가인은 지금 하나님 앞에 하나님이 직접 찾아와 주신 거예요. 지금 가인한테 자기 동생을 죽여버리려고 막 그 미움이 끌어오르고 있는 그 가인에게 하나님이 직접 나타나서 말씀하신 거예요. 죄가 너를 원하지만 너는 죄를 다스리라. 이 말이 뭐냐? 할 수 있는 일이기 때문에 너가 스스로 죄를 다스리라고 명령하신 것이죠. 근데 가인은 어떻게 합니까? 가서 그냥 아벨을 죽여버리죠. But verse 8. Verse 7. Verse 8. Now Canaan said to his brother Abel, Let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. 죽여버립니다. 할 수 있는 일인데 자기가 안 한 거예요. 못하는 일 없습니다. 아, 해봤는데 안 돼요. 안 한 게 아니고 네가 안 한 거야. 네, 그렇습니다. 여러분, 이거 참 중요한 것입니다. 하나님이 친히 가인에게 나타나셔서 말씀하셨어요. 그럼에도 불구하고 거절하고 자신의 동생 아벨을 죽였던 가인, Cain who rejected God's direct appearance, divine appearance and words to him and killed his brother Abel despite God personally speaking to him. 개인적으로 하나님 나타나셔서 말씀하셨어요. 근데 여러분, 이 모습이 왜 이 누가복음 10장 묵상과 매칭화되느냐? 이 모습이 바로 예수님의 명령, 곧 자신이 살 수 있는 유일한 길을 말씀해 주신 예수님을 거절하며 또다시 질문을 던지는 이 율법 교사에게 투영되어 있다 이것입니다. 그 가인의 모습이 이 율법 교사 속에 투영이 된 것입니다. And this image from Genesis chapter 4 from Cain is reflected in the law expert who rejected Jesus' command, the only way he could live, and instead posed yet another pride and hypocritical question to Jesus Christ our Lord, the Son of God. Who is God? 여러분, 이게 사람입니다. 이게 사람이란 존재입니다. 그게 바로 저와 여러분들의 원래 모습인 것이죠. 그렇습니다. 하나님, 그 가인의 모습이 이 율법교사 속에 들어가 있다면 이 율법교사의 모습이 제 안에는 없는지 돌아보게 됩니다. 이 말씀 주셔서 너무 감사합니다. 우리가 해야 될 줄로 믿습니다. 너무너무 중요한 것이죠. 하나님 우리에게 살 길을 알려주시는데 우리는 덤빈다 이것이죠. 그럴 수 있다는 것입니다. 이게 이 말씀을 통하여서 우리가 묵상해야 될, 또 적용해야 될 부분인 것입니다. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 이 율법교사의 교만함, 안타깝게도 이 교만함은 예수님이 주시는 진리의 말씀, 살 수 있는, 지옥에 가지 않고 영생 천국을 받을 수 있는 기회를 자기가 거절한 겁니다. 그렇죠? 나중에 이 율법교사가 하나님 앞에 갔을 때 나는 왜 천당에 못 가고, 난 율법교사인데 왜 천당에 못 가고 지옥에 갑니까? 했을 때 요즘 4K 비디오 있잖아요. 다 화면에 Full HD도 더 좋은 게 4K죠? 요즘은 8K도 나오나요? 몰라요. 화면으로 서라운드 이 스피커로 쫙, 그래서 예수님이 하시는 말씀
율법 교사가 하는 말 다 나오겠죠. 그럼 자기 발로 지옥에 들어가겠죠. 답이 없죠. 그렇습니다. 근데 우리에게 이 말씀 주시는 이유는 무엇일까요? 너 이런 나쁜 놈이야 라고 지적하시 아니에요. 이게 우리를 통하여, 이 말씀을 통하여 우리로 하여금 이러한 모습이 나타나지 않냐도록 십자가에 못 박을 수 있도록 주시는 말씀인 줄로 믿습니다. 그래서 이 말씀 붙잡고 우리에게 주시는 생명의 길, 생명의 말씀, 정말 나는 100%, 200%, 300% 아멘하고 순종하겠사오니 주여 말씀하여 주시옵소서 하게 되시기를 축복합니다. 그러면 이런 일이 생겨요. 뭐냐? 내 자존심이 건드려질 만한 일이 꼭 생깁니다. 기대하시기를 축복합니다. 꼭 내 자존심을 건들 만한 사건이 생겨요. 그때 넘어지지 마시고 율법 교사와는 달리 아멘 감사합니다. 오늘 우리가 새벽에 요즘 공부하고 있는 나아만 장군처럼 야 내가 이 더러운 요단 강물에 들어가겠냐 했지만 끝내는 요단강에 7번 들어갔다 나 순종하잖아요. 그렇죠? 그렇게 목사인 저부터 우리 사랑하는 성도님들이 순종을 통하여 하나님께 큰 영광 돌려드리게 되시기를 주님의 이름으로 간절히 부탁하고 축복합니다. 우리 세 가지 기도 제목 함께 생각하면서 살펴보시겠습니다. Today's prayer points from the Word of God. The first one, let us not stop at knowing the truth, but become those who possess the truth. 진리를 아는 정도에 그치지 않고 진리를 소유하는 자가 되게 하옵소서. Become those who possess the truth. 진리를 가진 자. 진리를 아는 정도 말고 아는 것을 내가 소유했다고 착각하면 안 되거든요. 그러니까 아는 건 부족할 수 있지만 진리를 이미 소유한 어린아이들의 믿음 보십시오. 어린아이들의 신앙 그렇지 않습니까? 뭘 알아요. 근데 진리를 누구보다도 순수하게 가지고 있잖아요. 그렇지 않습니까? 그 아는 것과 소유하는 것은 정비례하지 않을 수 있다. 항상 우리가 깊이 깨달아야 되겠죠. 그 다음 두 번째, 그렇다고 해서 진리를 아는 거를 우리가 등한시해서는 안 됩니다. 그렇습니다. 두 번째, 하나님을 사랑하는 자를 도우시는 성령의 역사로 날마다 예수님 발견하게 하옵소서. By the work of the Holy Spirit who helps those who love God, let us discover, let us find out Jesus every day, every moment in our daily life. 우리 매일의 삶 속에서 함께 하시는 예수님, 성령님으로만 발견할 수 있거든요. 그럼 성령님 아무나 성령 하나님 도와주세요 이런다고 도와주시는 게 아니에요. 내가 누굴 사랑하면 하나님 사랑하면 성령이 오셔서 누구를 발견하게 하시냐. 지금 예수님이 내 삶 속에서 어떻게 일하고 계신지 발견하게 된다는 것이죠. 그렇습니다. 세 번째입니다. 생명을 얻되 풍성히 얻게 하시는 예수님의 말씀에 언제나 순종으로 화답하는 우리 각자가 되게 하옵소서. Let us always respond in obedience to the words of Jesus, who gives life and gives it abundantly. 풍성하게 주시는 그렇습니다. 여러분들이 개인적으로 예수님께 직통 계시도 많이 받으세요? 왜 아멘을 안 하세요? 여러분들 다 직통 계시 받으세요. 그렇죠? 알겠죠? 직통 계시도 받으시고 또 우리 이 설교를 통해서도 받으시고 또 목사가 권면 있지 않습니까? 그것도 받으시고 하셔서 어찌됐든 2025년도에는 내가 만약에 순종 확률이 99%였다. 그러면 올해에는 새로운 다가온 한 해는 100%로 만들게 되시기를 축복합니다. 왜 아멘 자신 없으세요? 그렇습니다. 그래서 100% 순종해 보겠습니다. 실패하더라도 100% 순종해 보겠습니다. 도전하게 되시기를 축복합니다. 하나님께서 기쁨으로 저와 여러분들의 삶 속에 화답하시고 응답하실 줄로 믿습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다.